the X-rays will be there will be contrast radiographic X-rays, there will be cholangiograms, there will be ERCP, there can be MRI. I don't think MRI will be there for undergraduates. You are now in third year, isn't it? Third year. So, basic we will go, and you have heard about peptic ulcer, studied about peptic ulcer. Peptic ulcer has studied. So, it's usually it was because of pepsin. Pepsin is ulcer, but nowadays it is not so. Pepsin. It's usually NSAIDs, drugs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Target people who smoke or take alcohol, they are more susceptible to peptic ulcer, spicy food, hot beverages, isn't it? And these occur along the areas where the mucosa changes. This lining of the mucosa, hollow organs, peptic perforation, esophagogastric junction থেকে lesser curvature থেকে duodenal. These are the usual areas where the peptic perforation will take place. These peptic perforations usually occur in the anterior portions, anterior walls, and the duodenal perforation also. The posterior ulcers, they don't perforate, they bleed. X-rays পরীক্ষায় আসবে, কিছু স্ট্যান্ডার্ড এক্সরেজ জেনে রেখো। এক্সরেতে শুধু প্লেন এক্সরে আসবে তার না মানে নেই, কন্ট্রাস্ট উইথ কন্ট্রাস্ট, কিছু কোলাঞ্জিওগ্রামস, কিছু ERCPs, এগুলো সব আসতে পারে। MRI ফেমারাই কেউ দেবে না মনে হয়, আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেল তোমরা পেপটিক আলসারটা পড়া দরকার। তাহলে পারফোরেশনটা আমরা ডায়াগনোসিস করি উইথ X-ray in standing position, erect, stand, make the patient stand and take an X-ray. If there is gas under diaphragm, we take it as a perforation that is taken. Now, 60 to 70% of gastric ulcers which perforate can be diagnosed through gas under diaphragm. Not all the perforations will have gas under diaphragm. Okay, so whenever you take an X-ray in your hand, that X-ray will be কোথায় চলে গেল বলতো? এই যে this is diaphragm, this is diaphragm, this is fundal shadow of the stomach. স্টমাকে নিজের গ্যাস থাকে, স্টমাকে নিজের গ্যাস শ্যাডো থাকে। এইটা লেভেল অফ যদি খাবার টাবার থাকে, এটা গ্যাস, এইটা কিন্তু ইট উইল কাম অ্যাজ এ শ্যাডো, আলাদা করে শ্যাডো। দিস শ্যাডো ইজ দ্য ফান্ডাল গ্যাস, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য ডায়াফ্রাম, অ্যান্ড দিস ইজ গ্যাস অ্যান্ড ডায়াফ্রাম, হুইচ ইজ নর্মালি নট সিন। এটা জেনে রাখো, তোমাদের যেটা দেয়া হবে এই ধরনের এক্সরে থাকবে, গ্যাস আন্ডার ডায়াফ্রাম বাইল্যাটারালি থাকবে। তোমাদের দেওয়া হবে হোয়াট ইজ ইয়োর ডায়াগনোসিস? ফার্স্ট কোশ্চেন, this is plain skygram of an adult male or female with gas under diaphragm. Reasons, what are the reasons for? এরকম ভাবে কোশ্চেন পরপর কোশ্চেন থাকবে। perforation, peptic ulcer, stab wounds, injury, assault, malignant ulcer, গোটা পাঁচে ক্যান্সার আছে পরপর পরপর। You have to know these questions, you have to know these answers. What are the usual locations of peptic ulcer? Lesser curvature, first part duodenum. Anterior wall ulcers perforate, posterior wall ulcers tend to bleed, bleeding বেশি হয়। What is the standard procedure? How you will investigate? How will the patient present to you? What do you expect for the patient to have on clinical examination? These will be the questions পরপর আসবে।
কোথায় অবধি নিয়ে যাবে? আপ টু দ্য অপারেশন দ্যাট ইজ নিডেড টু কিওর দ্য পেশেন্ট, ওখান অবধি। একটা এক্সরেতে তোমাকে 15-20 মিনিট 25 মিনিট অবধি পুরো টানা হয়ে যাবে ভাইবাভসি। ওকে, নাও দ্য পেশেন্ট when he or she comes to you, what will be the likely condition? Pain in the epigastrium, thready pulse, blackening, যদি বেশি দেরি হয়ে গিয়ে থাকে the condition will worsen, তাই না? Why does all this step by step occur? Step of peritonitis, period of illusion, then septicemia, এইগুলো পরপর পরপর ফিচার হয়। পেপটিক পারফোরেশন যখন হলো, ডাক্তারের কাছে যখন আসছি, প্রথম ব্যথাটা ইন্টেন্স ব্যথা হলো, বাড়ির থেকে হাসপাতাল কতটা দূরে তুমি জানো না। So it will depend on which stage patient has come to you. If the patient has come with intense pain and he can localize in the, then that is almost the first step. But if he says it is spread in the whole of the abdomen, প্রথমে এখানে ছিল, then second or the third phase. একটা ফেজ অফ ইলিউশন আমার মনে হচ্ছে নিচের দিকে বেশি ব্যথা, কেন কি পারফোরেশনের পরে ওই যে কেমিক্যালস গুলো বেরিয়েছে, ওই যে খাবার ডাইজেস্টেড, হাফ ডাইজেস্টেড খাবার বেরিয়ে স্প্রেড আউট করছে, ওটা পেলভিসে যাচ্ছে, তখন ও বলবে যে নিচের দিকে বেশি ব্যথা, দ্যাট ইজ ইলিউশন। ইলিউশন মানে যেটা ফলস, যেটা সত্যি নয়। সেপ্টিসিমিয়া লাস্টে, তখন পেশেন্ট কিন্তু কোলাপস করে যাচ্ছে, এবারে রিসাসিটেশনের আগে তুমি ওটিতে নিতে পারছো না। তাহলে দেখো একটাই এক্সরেতে তোমার এতগুলো কোশ্চেন্স এসে গেল। First, what is your diagnosis? Second, what are the three shadows? Third, both the sides diaphragm under gas under diaphragm now থাকতে পারে। Fifth, only 60 to 70% peptic ulcer perforation will have this kind of gas shadow. Sixth, what are the stages of the patient's clinical condition when he or she comes to you? It will depend on the time that has elapsed since the patient had the perforation. Immediately আসলে acute phase, তারপরে আসলে illusory phase, তারপরে আসলে septicemia হয়ে গেছে। What will you see in the acute phase? কি বললাম বলো? Then pulse, BP, it might fall down, it might be fall, কারণ কি সবকিছু তো কোলাপস করছে, ব্লিডিংও হচ্ছে, কেমিক্যাল পেরিটোনাইটিস হচ্ছে, বিপি মাইট ফল ডাউন, ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, এবারে তো পুরো বডি মেটাবলিজম ওই দিকে চলে যাচ্ছে। সিডস, ওটা ইনফ্লামেটরি রেসপন্স সিন্ড্রোমের দিকে যাচ্ছে। সিডস, সিস্টেমেটিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্স সিন্ড্রোম। যখন সিডস এর পরেরটা কি, টোটাল অল অর্গান শাটডাউন হচ্ছে, তারপরে সিডস এর পরে মডস, মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার সিন্ড্রোম। তো মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার সিন্ড্রোম যদি হয়ে যায়, তখন আর ওটি করে তুমি পেশেন্টকে তুলে আনতে পারবে না। ওকে, নাও what are the other investigations that you will do? Suppose you have done the X-ray, you have done a peritoneal lavage. What is peritoneal lavage? Peritoneal lavage করে দেখা হয় পজিটিভ না নেগেটিভ, বাইল বা কেমিক্যালস যদি peritoneal lavage থাকে, take up for the laparotomy. How will you proceed for the treatment? Laparotomy. How will you start preparing the patient? Do the blood test, do the urine test, do the ECG, do the electrolytes, do the biochemistry. এইগুলো স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল ফর অল অপারেশনস। প্রি-অপ তুমি কিছুই জানো না এক্সরে সম্বন্ধে, ওটিতে নিতে হবে, ওটির আগের প্রস্তুতি। তোমাকে এক্সটার্নাল বা ইন্টারনাল ফেল করার জন্য ছাড়বে না, ওরা কোশ্চেন নিতেই থাকবে, অ্যান্সার তুমি বলতেই থাকবে। HBTC-DC সব পেশেন্টের বিফোর অপারেশন, ব্লিডিং টাইম, ক্লটিং টাইম, PGNR, ওটা না নিলেও হবে, এটা ছেড়ে দাও, কোনো ব্যাপার না। এইগুলো স্ট্যান্ডার্ড, যে কোনো পেশেন্টের ওটির আগে এগুলো করতেই হবে। সুগার, FBS, PP, যদি একটু টাইম থাকে, না টাইম থাকলে র্যান্ডম সুগার, RBS, র্যান্ডম ব্লাড সুগার, LFT,
মিনস লিভার ফাংশন টেস্ট। লিভার ফাংশন টেস্ট কেন নিতে হয়? যদি জন্ডিস থাকে পেশেন্টের অ্যানেস্থেসিয়া প্রসেস করতে পারবে না, যদি ওর অন্য কোনো প্রোটিনস কম থাকে তাহলে সেভাবে রিসিসিটেট করে তবে ওকে নিতে হবে। লিভার ফাংশন টেস্টে অ্যালবুমিন, গ্লোবুলিন, অ্যালকালাইন ফসফেটেস, এসজিপিটি, এসজিওটি এগুলো সব পুরো লাইন করে সব টেস্টগুলো হয়, সেগুলো দরকার ওটির আগে। ইলেকট্রোলাইট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হতেই পারে। এইসব পেশেন্ট যাদের পারফোরেশন হয়ে গেছে তাদের ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স সম্ভাবনা খুব বেশি, বিকজ পুরো ইলেকট্রোলাইটস চলে যাচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে, দের ইজ নো কন্ট্রোল, ইনফ্লামেশন বেড়ে গেছে, ইনফ্লামেটরি ইনফেকশন অ্যাসোসিয়েটেড থাকবেই, কারণ কি খাবার বেরিয়ে গেছে, দিস ইজ ইনফেকশন আছে। সোডিয়াম পটাশিয়াম ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স থাকবে। কতটা হয়েছে সেটা এস্টিমেট করার পরে আমরা অ্যানেস্থেটিক যখন অ্যানেস্থেসিয়া দেবে সেগুলো ওরা ঠিক করবে, সেই জন্য ওরা এগুলো না দেখে অ্যানেস্থেসিয়া দেবে না। তারপরে ইসিজি আর এক্সরে চেস্ট, এটার মধ্যে অলরেডি দেখা যাচ্ছে যেটা দরকার এক্সরে চেস্ট। যদি পেশেন্ট আরো এল্ডারলি হয় তাহলে ইকো, ইসিএইচও, ইকোটা লাগে। ওকে, কার্ডিয়াক মেডিসিন যদি খায়, ও যদি ওয়ারফেরিন খেয়ে থাকে, ক্লোপিডোগ্রেল খেয়ে থাকে, ইমিডিয়েটলি বন্ধ করার অসুবিধা, তখন কিন্তু আমরা ট্রানোস্টাইড বা অ্যান্টিকোগুলেন্টস ফট করে দিতেও পারবো না, তখন সেগুলো একদম স্পেশালাইজড অ্যানেস্থেটিস্টরা থাকবে, কার্ডিয়াক ওরা পুরো মনিটরিং হবে, তবেই যে ওটি হবে। এগুলো যদি বলতে পারো সঙ্গে যে ইট ডিপেন্ডস, যদি কিডনি ফেলিয়ার থাকে পেশেন্টকে ওটিতে নিতে হয় তাহলে কিন্তু সেইভাবে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিনটা করা দরকার। এই লিস্টের মধ্যে যেটা রয়ে গেছে সেটা সেরাম ইউরিয়া, সেরাম ক্রিয়েটিনিন। This is the list of investigations, how you will prepare the patient before you take him to OT. Pulse, blood pressure, SpO2 কত আছে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, এগুলো দেখা ভীষণ দরকার। ইফ একটাও যদি গন্ডগোল থাকে তাহলে কিন্তু মেডিকেল রেফার করিয়ে ফিজিশিয়ানসদের ওপিনিয়ন নিয়ে তবে আমরা ওটিতে নিতে পারবো। এবারে ওটিতে নেওয়ার পরে এগুলো সাপোজ সবকিছু ঠিক আছে, আমি ওটিতে নিচ্ছি, হাউ ইউ উইল প্রসিড উইথ দ্য অপারেশন। দেখো কত তাড়াতাড়ি, তুমি একটা এক্সরে বলেছো, কোথায় অব্দি এসে গেছে। How you will start with the operation. So you have to know how to repair a peptic perforation. ঠিক আছে? Midline incision is the fastest and the easiest method. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে দিই, ল্যাপারোস্কোপিতে কি বাইল্যাটারাল গ্যাস এন্ড ডায়াফ্রাম হতে পারে? ল্যাপারোস্কোপি করার সময়, অপারেশনের সময় হ্যাঁ হতে পারে। কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা দিই তো, গ্যাস এন্ড ডায়াফ্রাম ওদের রয়েছে। ওকে, সো যখন কজেস, হোয়াট আর দ্য রিজনস অফ গ্যাস এন্ড ডায়াফ্রাম, তার মধ্যে কিন্তু লাগবে। আমরা অ্যাকিউট কেসে কেন করি না ইউজুয়ালি এইগুলো? কেন কি অলরেডি পারফোরেশন হয়ে গেছে, ইটস ভেরি, যখনই ট্রকার দেবো চান্সেস ইজ দ্যাট আবার থেকে নতুন ইনজুরি করার। বাট ইফ ইউ আর ভেরি কেয়ারফুল অ্যান্ড ইট ইজ আন্ডার মনিটর অ্যান্ড অল, দেন ইউ ক্যান ডু ইট অ্যান্ড ইউ আর ভেরি অ্যাডাপ্টেড, ইউ ক্যান পিয়ার্স with your trocar. Trocar cannula দিয়ে তারপর তো আমরা ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি করে তারপর তো রিপেয়ার করব, তাই তো? So laparoscopy, the danger of laparoscopic surgery in acute case is that you might injure. আচ্ছা, ম্যালিগনেন্সিতে কি পারফোরেশন হতে পারে? ম্যালিগনেন্সিতে কি পারফোরেশন? ইয়েস, ম্যালিগনেন্সিতে পারফোরেশন হতে পারে। পুরো হলো অর্গানসে তোমার যদি রেক্টামেও পারফোরেশন হয়ে থাকে, সিগময়েডে, যে আইলেমে, ইউ উইল হ্যাভ গ্যাস এন্ড ডায়াফ্রাম, তাই তো? বাট পেপটিক হবে, ও এখানটা পারফোরেশন করছে, এখানে ব্যথা হচ্ছে, আমাদের চান্সেস পেপটিক পড়ে। কিন্তু হলো অর্গানে যদি ইনজুরি হয়ে থাকে, স্ট্যাব ইনজুরি, অ্যাসল্ট, wounds, গ্যাস এন্ড ডায়াফ্রাম। সো ইউ শুড নো হোয়াট ইজ ইয়োর ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। ঠিক আছে? তোমরা যে এমবিবিএস লেভেলে আছো, তোমাকে যখন বলবে ইউ উইল গো অ্যাহেড উইথ পেপটিক পারফোরেশন অ্যান্ড
how we will repair, how we will investigate, কতগুলো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হচ্ছে, এই কটা জিনিস তুমি যদি ভালো করে বলতে পারো, you are likely to get good marks. Okay? First part, duodenum, খুব likely part where perforation occurs. It's lesser curvature of stomach. First part, duodenum. These are the usual areas where we expect. তোমার এখানটা পারফোরেশন হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এবারে তুমি how you will explore, তুমি ইনসিশন দেবে এভাবে, upper midline, skin subcutaneous tissue linea alba, কাটলেই পেরিটোনিয়াম নিচে, স্কিন সাবকুটেনিয়াস টিস্যু লিনিয়া আলবা পেরিটোনিয়াম এক লেয়ারই কেটে যাবে মোটামুটি, পেরিটোনিয়ামটা একটু আলাদা থাকে, ওটাকে কেটে দিয়ে ইউ রিচ ইয়োর অ্যাবডোমেন। অ্যাবডোমেনের মধ্যে তুমি তো দেখছো যে হুশ করে আগেই গ্যাসটা বেরোবে, দ্যাট কনফার্মস দ্যাট দের ইজ এ পারফোরেশন, গ্যাসটা ফাট করে বেরোবে হুশ করে, তারপরে কেমিক্যালস গুলো বেরোবে, ওই আনডাইজেস্টেড ফুড মেটেরিয়ালস গুলো বেরোচ্ছে, তুমি সাকশন নিয়ে আছো, ইউ আর ডুইং আ সাকশন কনস্ট্যান্টলি, সাকশন করে পুরো জিনিসটা, কেমিক্যাল পেরিটোনাইটিস তাই জন্য হয়, কেমিক্যাল পেরিটোনাইটিস। সাকশন করার পরে ইউ উইল ক্লিয়ার আউট এই যে সাবফ্রেনিক স্পেসেস, রিনাল এই যে পাউচেস গুলো যেগুলো, তারপরে এই যে এখানে পেলভিক স্পেসেস, এই জায়গাগুলোকে পরিষ্কার করতে হয় একদম ভালো করে, রিঙ্গোল্যাক্টেড দিয়ে পরিষ্কার, মানে নর্মাল স্লাইন ডিস্টিল ওয়াটার হলে সবচেয়ে ভালো হয়, কিন্তু অন্য কোনো ফ্লুইডস দিলে ওগুলো অ্যাবজর্ব ব্যাক করে না, এগুলো ফ্লুইডস অ্যাবজর্ব ব্যাক করে না। তো ইউ হ্যাভ টু ক্লিন ইট আউট থরলি, সাবফ্রেনিক স্প্লিনের পিছনে তো মরিসন্স পৌঁছে ওই সব জায়গা, পেলভিক এরিয়াসগুলো, গাটগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে দেওয়া, স্মল গাটগুলো একদম যেমনি করে কাপড় কাচা ব্যাপারগুলো হয়, অত পেটানো শুধু হয় না, বাকি এভরিথিং হ্যাভ টু বি ভেরি মেটিকুলাস। তুমি কোথায় আছে পারফেকশন, পাট করে পারফেকশন তুমি বার করলে, ঠিক আছে? So that is peritoneal lavage, peritoneal lavage, peritoneal cleaning, peritoneal মানে একদম ওয়াশ ভালো করে, ক্লিনিং থরো ক্লিনিং করার পরে ইউ ডায়াগনোস দিস। তাহলে ইনসিশনটা তুমি মিড লাইন, ফার্স্ট আপার মিড লাইন, দিস ইজ আপার মিড লাইন, এখানটা হয়ে গেলে লোয়ার মিড লাইন, এটা পুরোটা হয়ে গেলে টোটাল মানে মিড লাইন ইনসিশন। আমরা আমব্লিকাসটাকে বাদ দিয়ে এমনি করে যাচ্ছি, ওকে? যদি আমরা এখানে ডায়াগনোসিস করে নিয়েছি তাহলে আমরা আপার মিড লাইন ইনসিশন দিচ্ছি, ঠিক আছে? ইনসিশনের পরে লাভাজ, পেরিটোনিয়াল লাভাজ, পেরিটোনিয়াল লাভাজ করার পরে ডিটেকশন, তোমার ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। এটাকে ধরে তুমি 3টে স্টিচ দিচ্ছ, ইউজুয়ালি 3টেতে হয়ে যায়, 2টো ল্যাটারাল স্টিচ গুলো ফার্স্টে ক্লোজ করতে হয়, মাঝখানের স্টিচটা লাস্টে দিতে, 4টে স্টিচ লাগছে, নো ইস্যু, মাঝখানেটা আমরা একটু লাস্ট, এইগুলোকে ফার্স্ট ক্লোজ করি। ক্লোজ করার পরে আমরা পেরিটোনিয়ামের একটা ওমেন্টামের একটা ট্যাগ দিয়ে দিই, ওমেন্টাল ট্যাগ উপরে, স্টিচ গুলোর উপরে ওমেন্টাম কাছেই আছে, তো আমরা ওমেন্টামের পোর্শনটা একটু টেনে নিয়ে ওই স্টিচের উপরে রেখে সেলাই করে দিই, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ গ্রাহামস প্যাচ। এটা কি প্রিভেন্ট করে, ওই নিচে স্টিচ গুলোকে সাপোর্ট দেয়, কোনো ইনফেকশন হতে প্রিভেন্ট করে, বাই চান্স যদি নিচে স্টিচ খুলেও যায় ওটা সেফলি ওটাকে সেভ করে। নিজেরা মোমেন্টাম আছে, ও পুলিশম্যান বলা হয় না, অ্যাবডোমিনাল পুলিশম্যান, যেখানেই অসুবিধা হয় সেখানেই
এটা ওমেন্টামটা চলে যায়, তাই না? তো ওমেন্টাল পুলিশম্যান, তো পুলিশম্যান এই জন্যই এত ভালো ওরা সাপোর্ট দেয়, গাইড করে, বাট সেন্ট্রির মতন কাজ করে, ওয়ালের মতন কাজ করে, দ্যাট দে সাপোর্ট ইউর আন্ডারলাইন রিপেয়ার। তুমি যা রিপেয়ার করেছো সেটাকে রিপেয়ার করবে। আমরা কি দিয়ে রিপেয়ার করব? সিল্ক দেবো না, কার্পেট দেবো না, ভাইক্রিল দিয়ে সুন্দরভাবে পলিগ্লাইকোলিক অ্যাসিড ওটা দিয়ে টুজল ভালোভাবে রিপেয়ার হয়ে যাবে। সিঙ্গেল লেয়ার রিপেয়ার করবো, ডাবল লেয়ারের কিছু দরকার নেই, ছোটো মতন হবে। ইউজুয়াল পারফরেশনস ওই 5 মিলিমিটার, 3 মিলিমিটার, 3 to 5 মিলিমিটার, 6-7 মিলিমিটারও হয় না, এত বড় বড় হয়, রেয়ার। খুব বড় সড়ো মানুষ নিজেকে নেগলেক্ট করে এসছে অনেক বছর ধরে, অনেক বছর ধরে পেপটিক ওর অসুবিধা হতো। আমরা আজকাল কেন এইসব কেসেস পাই না, আগে বেশি পেতাম। তখন এত অ্যান্টাসিড, র্যান্ট্যাক, ওমেপ্রাজল, র্যাবিপ্রাজল এইসব জিনিসগুলো তখনও আসেনি, তাই আমরা তখন বিলরথ 1, বিলরথ 2, ট্রাঙ্কাল ভ্যাগাটমি এইসব অপারেশন করতাম। এখন এগুলো অপারেশনগুলো উঠে গেছে, কেন কি অ্যান্টাসিডস, ওরাল অ্যান্টাসিডস এত বেশি এসে গেছে যে আমরা পেটে ব্যথা হচ্ছে, অম্বল হচ্ছে, ইনডাইজেশন হচ্ছে, বিডু এন্ডোস্কোপি, বিডু আল্ট্রাসাউন্ডে পেপটিক আলসার ধরা পড়ে না, ওরা শুধু প্রোব টেন্ডারনেস বলতে পারবে। আল্ট্রাসাউন্ডে কি বলতে পারবে? প্রোব আল্ট্রাসাউন্ড। কিন্তু এন্ডোস্কোপি দিয়ে যদি দেখি যে আলসারস আর দেয়ার, এন্ডোস্কোপিতে এই আলসারগুলোর আবার ক্লাসিফিকেশন আছে, অনেক রকমের ক্লাসিফিকেশন, তার মধ্যে একটা আছে ফরেস্ট ক্লাসিফিকেশন, অত সব তোমার জানার দরকার নেই। এমসিএইচ যারা করে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিতে তারা ফরেস্ট ক্লাসিফিকেশনটা করে, আপার জিআই ব্লিডিং আলসার, নন ব্লিডিং আলসার, ক্লট আছে আলসার, ফরেস্ট ক্লাসিফিকেশন, ঠিক আছে। তো আপার জিআই এন্ডোস্কোপি করে আমরা তো অ্যান্টাসিড দিয়ে দিয়ে পেশেন্টদের ভালো করে দিই, দ্যাট ক্যান বি অ্যানাদার কোশ্চেন। Do you see peptic perforation nowadays? No, it has become less because drugs have come up, because pharmaceutical companies, they have done lots of research, they have got lots of medicines now which was not even available 15 to 20 years back. 15-20 বছর আগেও ছিল না শেষ অবশ্য। So you people are lucky, but we have to know all this. It is in your course, so I have to teach you, I am telling you. ঠিক আছে, নাও এটা ক্লোজ করার পরে তুমি গ্রাহামস প্যাচ দিলে, তারপরে ক্লোজ করবে, সিঙ্গেল লেয়ার ক্লোজার করতে পারো, পলিডাক্সন, পলিথিলিন গ্লাইকল, ভাইক্রিল ওইসব দিয়ে ভালো প্রোলিন স্টিচ দিয়ে করলে, আর ফাস্ট কিছু লাগবেই না একদম। তারপরে স্কিন ইন্টারাপ্টেড সুচার্স, স্কিন উইথ ইন্টারাপ্টেড, সিঙ্গেল লেয়ার ক্লোজার উইথ প্রোলিন, how you will close, how you will open, how you will do the surgery, what are the things. If suppose there is no perforation there, what else will you see? You will see all the organs, all the hollow organs. কারণ কি পারফোরেশন হচ্ছে, গ্যাস আছে, তাহলে তোমার লিভারে ইনজুরি হয়েছে তো গ্যাস আসবে না, স্প্লিনে ইনজুরি হয়েছে তো গ্যাস আসবে না, ওভারি, ইউটেরাস, গ্যাস, বাট all the hollow organs have to be thoroughly examined, that there is where the perforation is. So you will answer like this, questions are like this, answers will be like this. What are the other medical conditions that can lead to perforation? Crohn's, regionalitis, malignancies, tuberculosis, severe tuberculosis, যেগুলো ট্রিটমেন্ট হয়নি, যেগুলো আলসার হয়ে হয়ে একদম এখানে তো মিউকোজা যাচ্ছে, তারপরে তোমার মাসল লেয়ার যাচ্ছে, তারপরে সেরোসা যাচ্ছে, তারপরে পারফোরেশন হচ্ছে, তাই নয় কি? এতগুলো লেয়ার্স। তো ইউজুয়ালি পোস্টেরিয়র ওয়ালটা কি হয়, ব্লিডিংটাই বেশি হয়, ফাইব্রোসিস হয়ে এরা হিল হয়। দে ইউজুয়ালি পেপটিক আলসারস হিল উইথ ফাইব্রোসিস, ঠিক আছে। যেখানে ফাইব্রোসিস হতে পারছে না, অ্যাসল্ট হয়ে যাচ্ছে, স্মোকিং করছে, অ্যালকোহল খাচ্ছে, হট বিভারেজেস, হট খাবার খাচ্ছে, সেখানে অ্যান্টেরিয়র আলসারস উইল পারফোরেট ফাস্টার। তো ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে যে হাউ উইল অ্যাপ্রোচ পোস্টেরিয়রলি, স্টমাকের পেছন দিকে আলসার আছে কিনা, পারফোরেশন হচ্ছে কিনা, তোমাকে লেসার ওমেন্টাম খুলে পেছন দিকে যেতে হবে।
approaches to the lesser omentum খুললে পেছন দিকে তুমি স্টমাকটা দেখতে পাবে। Now, what are the definitive operations for peptic ulcer? Suppose you have got time. Patient এসেছে acute perforation হয়নি, কিন্তু perforation যদি খুব ছোট থাকে 2 millimeters অবধি, অনেক সময় they close off their own, নিচে নিচে বন্ধ হয়ে যায়। Very small perforation, perforate হয়েছিল, সেরকম কেসেসও পাওয়া যায়। Suppose this is that কি কোশ্চেনটা মাথায় আসলো, ম্যালিগনেন্সি, হ্যাঁ, আলসার ক্লোজ করার আগে wound edge থেকে biopsy নেবে। Before you close the ulcer, perforated ulcer, you should take the biopsy, wedge biopsy, WDGE, wedge biopsy, corner, conical, তাহলে you will know that it is a malignant or a non-malignant ulcer. Wedge biopsy নিয়ে ক্লোজ করবে, ক্লোজ করার পরে গ্রাহামস প্যাচ দেবে, নিয়ে ক্লোজ করবে। আচ্ছা, আমরা তো হ্যাঁ, definitive surgeries for peptic ulcer. What are the definitive surgeries? বিলরথ 1 প্রথমে এসেছিল, বিলরথ 2 তারপরে এসেছিল, তারপরে রুয়েনওয়াই অপারেশনস হয়েছে, ট্রাঙ্কাল ভ্যাগটমি তারপরে এসেছে, গ্যাস্ট্রেক্টমি করতে হয়েছে, যেখানে যেখানে ঘাগুলো হয়ে গেছে সেগুলো ট্রাঙ্কাল ভ্যাগটমি করতে হয়েছে। বাইল্যাটারাল ট্রাঙ্কাল ভ্যাগটমি করলে তাহলে বলা হয় যে অ্যাসিড সিক্রিশন উইল ডিক্রিজ, অ্যাসিড সিক্রিশন উইল ডিক্রিজ, অ্যান্ড দেন ইউ ডু দিস। ওটার মধ্যে যখন করবে ট্রাঙ্কাল ভ্যাগটমিস, তখন দেখবে ক্রোজ ফিট বলে একটা জিনিস হয়, সেগুলো করবে অপারেশনসের মধ্যে। সেটা এখন তোমাদের বলছি না, যেহেতু তোমরা জাস্ট থার্ড ইয়ার, তাই তোমাদের বলছি না। সো দিস আর দ্য ডেফিনিটিভ অপারেশনস। এগুলোতে কি হয়, ডিউডেনাল স্টাম্পটাকে ইউজুয়ালি বন্ধ করে দিয়ে তারপরে আমরা গ্যাস্ট্রোজেজনোস্টমি, এটা জেজনাম, দিস ইজ জেজনাম। অনেক সময় ডাইরেক্টলি হেমিগ্যাস্ট্রেক্টমি করে তারপরে এমনি করে লাগিয়ে দেওয়া হলো। হেমিগ্যাস্ট্রেক্টমি, অর্ধেকটা স্টমাক ওদিকে বাদ চলে গেছে, তারপরে তুমি জেজনামটাকে লাগাচ্ছ। সো বিলরথ 1 যখন হয়েছিল, ওরা দেখলো যে ইটস গুড, পেশেন্ট আর সার্ভাইভিং, কিন্তু বিলরথ 2 ওয়াজ ডান বাই অ্যাক্সিডেন্টলি বিলরথ 2 করা হয়েছিল। ওরা পুরোটা করতে পারেনি, অর্ধেকটা করেছিল, নিয়ে তারপরে গ্যাস্ট্রোজেজনোস্টমি করে দিয়েছিল। দেখলো পেশেন্টটা সার্ভাইভিং ভেরি ওয়েল, বেটার দ্যান পিপল হু হ্যাজ আন্ডারগন বিলরথ 1। তখন বললো বিলরথ 2 ইজ বেটার, সো দে ওয়েন্ট ব্যাক। কিন্তু এখন রুয়েনওয়াই অপারেশনস করা হয়, সেটার মধ্যে পুরো বাইপাস করে দিয়ে একদম জেজনাল স্টাফটা দিয়ে তারপরে গ্যাস্ট্রোজেজনোস্টমি করে। তো এই যে বাইপাস অপারেশনসগুলো হচ্ছে উইথ ট্রাঙ্কাল ভ্যাগটমি, ডেফিনিটিভ অপারেশনস করার পরে পেশেন্ট আর ডুইং ওয়েল। কিন্তু এখন বিকজ অফ দ্য মেডিসিনস we usually don't come across major operations to be done. ঠিক আছে? So they might ask you about how will you treat tuberculosis of intestine, how you will treat Crohn's disease, how you will treat IBS, irritable bowel syndrome, how you treat regional ileitis. এগুলো অ্যাসোসিয়েটেড কোশ্চেন্স আসবে। তোমাকে দিয়েছে গ্যাস আন্ডার ডায়াফ্রাম, কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড কোশ্চেন্স এগুলো আসবে। ইউ হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার্ড উইথ রিজনাল আইলাইটিস। হোয়াট ইজ রিজনাল আইলাইটিস? তুমি তো সেকেন্ড টাইম ক্লাসে আসছো, তাই না? তুমি তো জানো না, এইসব দেখো পড়ো।
আমরা সবসময় ডিসকাস করতে, ওকেও তো বোধহয় খুব কমই দেখেছি। এনিওয়ে, সো কে বলবে হোয়াট ইজ রিজনাল আইলাইটিস? কে বলবে ক্রোনস? কে বলবে আইবিএস, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম? বলো। আলসার্স গুলো হয়ে যায়, তাই না? পেয়ার্স প্যাচেস এর ওখানে আলসার্স গুলো হয়ে যায়। তোমাদের কিন্তু এই গ্যাস্ট্রোজেশনোস্টমি এই অপারেশনস গুলো কিন্তু জানতে হবে। ল্যাপ্রোস্কোপি, রোবোটিক্স, ওইগুলো যতই তোমরা জানো, বাট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য বেসিক দিস অপারেশনস। তোমাদেরকে হাউ টু রিপেয়ার পেপটিক পারফোরেশনটা ভালোভাবে করিয়ে দিলাম। Usually 3 to 4 stitches, lateral stitches, tie first, middle stitch in the way, put in a Graham's patch, that is a omental patch, tie it. How it will come out? সেটাও সিঙ্গেল লেয়ার দিয়ে ক্লোজ করবে, প্রোলিং দিয়ে, সেটাও বলে দিয়েছি। স্কিন ইন্টারপ্টেড, সেটাও বলে দিয়েছি। রাইলস টিউব সেকশন কেন দিয়ে রাখতে হয় এইসব পেশেন্টকে বলেছি, বলিনি। Why is Ryle's tube important? Ryle's tube important কেন কি এই পেশেন্টের ওটিতে নিয়ে যাওয়ার আগে আমরা স্টমাকটাকে খালি করে রাখি। তার নিচে যদি সবসময় অ্যাসিড বেরোতে থাকে, আমার wound স্টিচগুলো থাকবে না, they will be dissolving soon. আমার perforation will be same as before. So to keep the stomach free of its contents, we keep on doing Ryle's tube suction. 3-4 দিন পরে আমরা রাইস টিউবটাকে বার করে দিচ্ছি। রাইস টিউব সাকশন যখন আসছে না, মানে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে ইজিলি। আর তুমি যদি রাইস টিউব না দিয়ে রাখো, পারফোরেশনের মধ্যে থেকে ওই সব বেরোতে থাকবে। সেই জন্য রাইস টিউব ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এইসব পেশেন্টের প্রি অফ পোস্ট অফ ম্যানেজমেন্টটাও ওরা জিজ্ঞেস করতে পারে। What do you expect in the second day? What do you expect on third day? When will you start feeding the patient? কবে থেকে তুমি খাওয়া দিতে শুরু করবে? বাই 72 hours it should be okay. কেউ কেউ ভেরি বিগ সেটআপস তো ওরা আরো তাড়াতাড়ি, ভেরি ফাস্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা, ক্যান অ্যাপেন্ডিকুলার পারফোরেশন লিড টু গ্যাস সেন্টার ডায়াফ্রাম? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? অ্যাপেন্ডিক্স পারফোরেট করে গেছে, ডু ইউ থিঙ্ক দেয়ার উইল বি গ্যাস সেন্টার ডায়াফ্রাম? ওটাও তো একটা হলো অবজেক্ট, ইউজুয়ালি হয় না। এত ছোট মানে এরিয়াটা, ওটার মধ্যে পারফোরেশন হলেও there is appendicitis, there is a perforated appendix, কিন্তু সবসময় তুমি গ্যাস এন্ড ডায়াফ্রাম 99% কেসেসে পাবে না। The amount of air that escapes from the appendix is very less. Understood? If there is a appendix and cecum junction এ perforation হয়েছে, cecum আর appendix and the perforation is big, তাহলে there is a big chance that you will have a gas under diaphragm. ওরা এইভাবে জিজ্ঞেস করতে পারে, in which cases of appendicular perforation will you get a gas under diaphragm? So when the appendix that is attached to the base of the cecum, আমরা বলি তো যে টিনিয়া, এইগুলো টিনিয়াগুলো কনভার্জ করে সিকামে, ওখানটাতে অ্যাপেন্ডিক্স আছে। হাউ উইল ইউ ডায়াগনোস অ্যাপেন্ডিক্স ইন দ্য সিকাল পোর্শন? সিকামের যেখানে টিনিয়া ওইগুলো পুরো কনভার্জ করে যায়, ওটা ওই পয়েন্টটাতে দেয়ার ইউ ফাইন্ড দ্য অ্যাপেন্ডিক্স। ওকে, নাও এই জায়গাটাতে যদি পারফোরেশনটা হয়, দ্য পারফোরেশন ইজ এ বিগ ওয়ান, এয়ার এসকেপিং উইল বি লার্জ অ্যামাউন্ট, তখন গ্যাস আন্ডার ডায়াফ্রাম হতে পারে। ওরা বলতে পারে there is a tubular structure perforation and you have got a gas under. So appendix is a tubular structure. Will its rupture cause a gas under diaphragm? Usually if there is a tip perforation or side perforation or there is এগুলো appendix যখনই inflamed হয় না, appendix বেঁকে সিকামের গায়ে লেগে যায়, সিকামের গায়ে লেগে যায়, adhesions, কাচরা, নোংরা, স্লাফ মেটেরিয়াল সবকিছু একসঙ্গে হয়ে যায়। Usually retroscecal appendix is more common,
দেন অ্যান্টেরিয়রলি প্লেসড পেলভিক অ্যাপেন্ডিক্স। রেট্রোসিকল পেছন দিকে, সিকামের পেছন দিকে চলে যায়, ঠিক আছে? সেটা আবার একটা আলাদা চ্যাপ্টার। অ্যাপেন্ডিক্স, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, অ্যাপেন্ডিকাল পারফোরেশন, অ্যাপেন্ডিকাল ম্যালিগনেন্স, কত কিছু আছে, ওটা আবার আলাদা একটা ব্যাপার, ঠিক আছে? বাট এটা পারফোরেশনের সঙ্গে এই জন্য বললাম, ওরা এরকমই জিজ্ঞেস করতে পারে, will appendicular perforation cause gas under diaphragm? এই যে কোশ্চেন্স গুলো বলছি, এগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। হলো কিছু বুঝতে পারলে? একটাই এক্স-রে, গ্যাস আন্ডার ডায়াফ্রাম, ওই যে এই ছবিটা ভুললে চলবে না, এই ছবিটা ভুলে গেলে হয়ে গেল। এটার মধ্যে ডায়াফ্রাম সবসময় যে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছ তাও না, একটা গ্যাস, একটা ডায়াফ্রাম উঠেছে, আরেকটা ডায়াফ্রাম ওঠেনি, সেটাও পেতে পারো। অনলি ওয়ান ডায়াফ্রাম ইজ রেজড। এই এরকম এক্সরে তোমাদের দেবে না, এরকম এক্সরে যেটাতে কনফিউশন আছে সেটা দেবে না, ঠিক আছে? এগুলো দেখো, কিন্তু যেটা একটা জিনিস তোমাদেরকে বলা দরকার সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রাইট বর্ডার অফ দ্য হার্ট, লেফট বর্ডার অফ দ্য হার্ট, রাইট লাং, লেফট লাং, এইটা ডায়াফ্রাম আছে, এটা গ্যাস আন্ডার ডায়াফ্রাম এমনি, এটাতে ধরো কোনো গ্যাস নেই, there is a gastric bubble, fundal gas, fundus of the stomach, মানে বুঝতে পারছো what is fundus? ফান্ডাস মানে জানো, স্টমাকের ফান্ডাস, দিস ইজ দ্য ফান্ডাস পোর্শন, এটাকে ফান্ডাস বলে। এখানে একটা গ্যাস বাবল থাকে, ওটা ফান্ডাল গ্যাস, তার উপরে ডায়াফ্রামের নিচে যদি গ্যাস থাকে সেইটা তোমাকে বলবে গ্যাস আন্ডার ডায়াফ্রাম। সেটা প্রথম এক্সরেতে দেখালাম, ফান্ডাল গ্যাস আলাদা, গ্যাস আন্ডার ডায়াফ্রাম আলাদা, রাইট সাইডের ডায়াফ্রামটা, নিচে যে গ্যাসটা সেটা লিভারের ওপরে আছে, লিভারের ওপরে, এই যে গ্যাস আন্ডার ডায়াফ্রাম, এখানটা লিভার আছে, এটা গ্যাস। কিন্তু রেস্ট অফ দ্য অ্যাবডোমেন উইল বি হেজি, ওটাকে বলে গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য অ্যাবডোমেন, গ্রাউন্ড গ্লাস। এটা ইম্পর্টেন্ট, হোয়াই? দের ইজ নো শ্যাডো, নো আদার শ্যাডো, দ্যাট ইজ গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স। কেমিক্যাল পেরিটোনাইটিস হয়ে গেছে বলে ওখানে পুরো বাইল ভর্তি আছে, গ্যাস্ট্রিক জুসেস ভর্তি আছে, আনডাইজেস্টেড ফুড ম্যাটেরিয়ালস ভর্তি আছে, সেই জন্য বলে গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স। এই কটা জিনিস তোমরা যদি মনে করে রাখতে পারো তাহলে তোমার একটা, অন্তত একটা এক্সরে শেষ হলো। একটা এক্সরের পেছনে এতখানি আছে, তাও বোধহয় আমি অর্ধেক বলতে পারিনি। 1 ঘন্টা পার হয়ে গেল, মোটামুটি 45 মিনিটস হয়ে গেল, ঠিক আছে? তো হ্যাঁ, তোমাদের যেটা বলছিলাম, রিজিওনাল আইলাইটিস, আইবিএস, টিউবারকুলোসিস অফ অ্যাবডোমেন, এইসব জিনিস, অ্যাপেন্ডিকুলার পারফোরেশন, এইসব জিনিসগুলো অ্যাসোসিয়েটেড এটার সঙ্গে হয়ে যাবে। ম্যালিগনেন্সিস অফ অল বাবল, ম্যালিগনেন্সিস, তোমরা যদি এগুলো পরপর কোশ্চেন আনসার করতে যাও থাকো, তাহলেই কিন্তু তোমরা ইউ উইল গেট ফুল মার্কস অর ইউ আর এলিজিবল। রিজিওনাল আইলাইটিস, ক্রোনস ডিজিজের সম্বন্ধে কেউ বলবে? আইবিএস এর সম্বন্ধে কেউ বলবে? যেমনি এইগুলো অর্গানিজম কিছু সেপারেট আউট করা হয়নি, কিন্তু পেপটিক আলসার একটা অর্গানিজম সেপারেট করা হয়েছে, পেপটিক আলসার, which causes পেপটিক আলসারস টু বি ফর্ম, সেটা হচ্ছে এইচ পাইলোরি। সবাই আমরা শুনি, কিন্তু এইচ পাইলোরির নামটা এত বেশি কমন আমরা ভুলে যাই। এইচ পাইলোরির জন্য একটা যে ডায়াগনোসিস বার করেছে সে ভদ্রলোক, হি হ্যাজ ওয়ান আ নোবেল প্রাইজ ফর এইচ পাইলোরি। কি করে বার করেছিল? ও নিজে কিন্তু ওই যখন নিজে ওষুধগুলো নিয়ে গেছিল, হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন টু বি ইন ফার্মেসি অ্যাজ ওয়েল, ওষুধগুলো বার করে। দে ডিডন্ট বিলিভ হিম,
कि कोनो ulcer is caused by an organism, Helicobacter. হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি এমন একটা জিনিস যেটা তুমি ঠিক করে যদি না রুল আউট করো, ও কিন্তু কোনোদিন যাবে না ফিরে ফিরে রিকারেন্ট আলসার তৈরি করবে। আর রিকারেন্ট আলসার তৈরি করার জন্য তোমার ওই প্রবলেমসগুলো থেকেই যাবে, ইউ উইল নেভার বি এবল টু সলভ ইট। দিস পার্সন ওয়ান দ্য নোবেল প্রাইজ ভেরি রিসেন্টলি, খুব বেশি দিন হয়নি যে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি বার করেছে। তো ও অর্গানিজমটা প্রুভ করার জন্য ওকে নিজে খেতে হয়েছে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি, and himself he became sick with all peptic ulcers. Then he showed himself and got cured, and then he proved that this is caused by helicobacter. ও নিজে H. pylori নিয়েছিল, নেওয়ার পরেই he caused all the ulcers to be there, peptic ulcers. এবারে মনে থাকবে তোমাদের গল্প বলে বলে যাচ্ছি, তাহলে তোমরা পেপটিক আলসারটাকে মনে রাখবে। মনে থাকে তো, গল্প টল্প বেশি বললে তখন অ্যাসোসিয়েট বললে বলা। তো হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরিটাকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য কি করে, এইচপি কিট পাওয়া যায়, অনেক রকমের কিট পাওয়া যায়, অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, ওটার মধ্যে অ্যান্টাসিড একটা অ্যাসোসিয়েট, আইটোপ্রাইড থাকতে পারে, ওটার মধ্যে কতগুলো থাকে ড্রাগস। তো ওইগুলো ওই 3টে করে ড্রাগ, সকালে 3টে বিকেলে 3টে, এগুলো করে আমরা বলে যাই। কে কে খেয়েছে এইচপি কিট, কেউ খেয়েছে খায়নি। একটা সূর্য বানানো থাকে, একটা চাঁদ বানানো থাকে। সূর্যের দিকে তিনটে ওষুধ থাকে, চাঁদের 3টে ওষুধ থাকে। এইটা 7 দিন ধরে খাওয়ানো হয়, আবার ওটাকে রিপিট করতে বলা হয় আফটার 6 উইকস, তারপর আবার রিপিট করে 6 উইকস। হেলিকোব্যাক্টার গন নিমিশে। যারা শুধু একটা কোর্স খেয়ে ছেড়ে দেয় আর খায় না, আবার থেকে রিকারেন্ট অ্যান্ড রিকারেন্ট, বিকজ দিস আলসার্স টেন্ড টু গেট ফাইব্রোসিস, রয়ে গেল, আবার যখনই এজেন্ট আসবে কিছু আবার ইনফেকশন হলো বাই থ্রু এনি হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি অ্যামাউন্টে বেড়ে গেছে আবার। কারণ কি, once if you don't treat properly, the whole bacterial colony, if it doesn't get removed, again and again the ulcer will be forming. So don't think that is only because of smoking, only because of alcohol, only because of assault, only because ও না খেয়ে থেকেছে অনেকক্ষণ না থাকলে assault of acids এই জন্য হচ্ছে। নো, মানে একটা অর্গানিজমের একটা রোল, বিশাল বড় রোল, which we never knew till recently. তো হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরিকে ট্রিটমেন্টের জন্য কিটগুলো খেতে হয়, এইচপি কিট ফর সামথিং। সো ইউ শুড নো, as well as তুমি সার্জারি জানতে, তোমাকে মেডিসিনসটাও জানতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে?